Hello everyone, welcome to ICA lectures. So, we previous session discussed the gating system. The gating system has 4 main elements. Pouring basin, sprue, riser and in-gate. Okay, so next we will accessories in gating system. Importance is questions casting questions repeat questions area gating system. Okay, so now here we are going to discuss classification of gating system. Okay, classification of gating system. So there are a lot of classifications are there. But here we are only discussing two types. Okay, based on the two criteria we are classifying here. Okay, that is syllabus in point of view. That is important. Okay, so first one classification of gating system. First one based on the pressure. Based on the pressure above pouring basin. And PS is pouring basin. Okay, pouring basin. Based on the pressure above pouring basin. Based on the pressure above pouring basin. Or based on the gating ratio. Okay, or based on the gating ratio. So, we will gating ratio last class we discuss it. Okay, it is the ratio of area of the down sprue, area of the sprue at the bottom, area of the runner and area of the in-gate. That is the ratio we gating ratio. So, gating ratio is based on pressure above the pouring basin. Okay, pressure above the pouring basin. That is the first classification. That is non-pressurized gating system. Non-pressurized gating system, and the second one pressurized gating system. Okay, pressurized gating system, non-pressurized gating system and pressurized gating system. Okay, and here the classification second classification is based on the position of the in-gate. Based on the position of the in-gate. We have a compound in-gate. Just the cavity molten metal provide last provide in-gate. So based on that the position of the in-gate, we are classified the gating system into first one we are classified into the gating system, and the first one is top gating system. Okay, top gating system. First one is top gating system, and the second one is bottom gating system. Okay, and the second one is bottom gating system, and the third one is parting gating system, and the fourth one is step gating system. Okay, so the second classification is based on the position of the in-gate. We question previously top, bottom, etc. gating system basis. Okay, position of the runner, position of the pouring basin, position of the sprue, position of the in-gate options provide. Okay, so in the basis classification based on the position of the in-gate. Correct position based on the position of the in-gate. Okay, so this is classification. Just detailed okay, clear. So here first pressurized non-pressurized gating system. No, the classification first one A non-pressurized gating system. Okay, non-pressurized gating system. The non-pressurized gating system means there is no pressure, there is no extra pressure on the top of the pouring basin. Atmospheric pressure pouring basin close ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ pouring basin simple ആയിട്ട് വരക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ pouring basin എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ബാക്കി ഡിസൈൻ ഒന്നും വരക്കുന്നില്ല. സോ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും atmospheric pressure തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് pouring basin. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ pouring basin വരുന്നത്. pouring basin. ഈ pouring basinന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? atmospheric pressure തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കേ ആണല്ലോ? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് pressure above the molten metal in pouring basin is atmospheric pressure. Okay, pressure above the molten metal in pouring basin is atmospheric pressure. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തിനില്ല turbulence. നമ്മൾ മുകളിൽ പ്രഷർ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തില്ല turbulence ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല. എന്തായിരിക്കും സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും. Okay, there is no turbulence in sprue. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. no turbulence in sprue. നമ്മൾ
സാധാരണ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ മതി. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് വേണ്ട. നോ ടർബുലൻസി ഇൻ സ്പ്രൂവിൽ ടർബുലൻസി വരുന്നില്ല. നമ്മളിത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോസി അലോയ്സ്. ഡ്രോസി അലോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഡ്രോസി അലോയ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് അലുമിനിയം മഗ്നീഷ്യം അലോയ്സിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിനാണ് നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അതുപോലെയുള്ള അതായത് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റലുകളുടെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നോൺ പ്രഷറൈസ്ഡ്. കാരണം ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നോൺ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1:4:4 or 1:2:2. ചില ബുക്സുകളിൽ 1:4:4 or 1:2:2. ഓക്കെ, 1:2:2 രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 1:4:4 or 1:2:2. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണറിൻ്റെയും ഇൻഗേറ്റിൻ്റെയും ഏരിയയാണ്. സോ ഇവിടെ റണ്ണറിൻ്റെയും ഇൻഗേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, റണ്ണറിൻ്റെയും ഇൻഗേറ്റിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ആസ്പിറേഷൻ എഫക്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വലിയ പ്രഷർ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ വലിയ പ്രഷർ മുകളിൽ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ലോ പ്രഷറിലാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ജസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ആസ്പിറേഷൻ എഫക്റ്റിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്പ്രൂ മസ്റ്റ് ബി എന്തായിരിക്കണം, ടേപ്പേർഡ്. അതായത് നോർമലി ടേപ്പേർഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം, ടേപ്പേർഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ടേപ്പേർഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറയുന്ന അടുത്തൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സിലിണ്ടറിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത്, നോൺ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത്, നോൺ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. നൗ അടുത്തത് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തത് പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് an extra pressure on the top of the molten metal in pouring basin. Okay, in pouring basin. So here is your pouring basin. സിമ്പിൾ ആണ്. Here is the pouring basin. So ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ pouring basin നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഈ pouring basin നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലോസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ചില കേസുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ. ചില കേസിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഗ്യാസ് ആഡ് ചെയ്യില്ല. ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസുകൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ. എന്തിനാണ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും, മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ എബോ ദി മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മോൾട്ടൺ മെറ്റലിന് മുകളിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതുള്ള മെറ്റീരിയൽ, എക്സാമ്പിൾ ഫെറസ് അലോയ്സ്. ഓക്കെ, ഫെറസ് മെറ്റൽ അലോയ്സിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ, നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടൂല. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് എ ബാക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല, നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അവിടെ എന്താണ്, പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എന്താണ് പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, പ്രഷർ എബോ ദി top of the pouring basin is closed and or എല്ലാ കേസിലും ഇല്ല, and or an inert gas is filled. ഓക്കെ, വിത്ത് ഹൈ പ്രഷർ എന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി, ഇങ്ങനെ മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓർ ആൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഈസ് ഫിൽഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമുക്കിവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ, നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതിനാണ്, ഫെറസ് അലോയ്സ്. ഓക്കെ, ഫെറസ് അലോയ്സ് കാസ്റ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഫെറസ് അലോയ് കാസ്റ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വി ആർ യൂസിങ് ദി പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫെറസ് അലോയ്സ് കാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഫെറസ് അലോയ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ ഗേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ്
ആൻഡ് ദി ഗേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ദി ഗേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ് 1:2:1. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി ഗേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ് 1:2:1. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളിവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഹൈ പ്രഷർ നമ്മൾ പോറിംഗ് ബേസിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല, ആസ്പിറേഷൻ എഫക്റ്റിനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ഹൈ പ്രഷർ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് എന്താണ് ആസ്പിറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എയറിന് നമ്മുടെ സ്പ്രൂവിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആസ്പിറേഷൻ എഫക്റ്റ് മിനിമം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ യൂസ് ദി സ്ട്രെയിറ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ, ഓക്കെ, ടാപ്പേഡ് അല്ലാതെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്പ്രൂ ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം, സ്പ്രൂവിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അനദർ പോയിന്റ് ആണത്. നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്, ലെസ് ആസ്പിറേഷൻ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസസ് ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻ എഫക്റ്റ് ലെസ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ചാൻസസ് ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഈസ് മിനിമം. ചാൻസസ് ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഈസ് മിനിമം. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, can use straight cylindrical cross section for sprue. Straight cylindrical cross section for sprue. ഓക്കെ, സ്പ്രൂവിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, സ്ട്രൈറ്റ്. കാരണം എന്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ ടാപ്പേഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്, ടാപ്പേഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്, ടു അവോയ്ഡ് ദ ആസ്പിറേഷൻ എഫക്ട്. ബട്ട് ഹിയർ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻ എഫക്ട് ഈസ് മിനിമം. സോ മേ ബി വി ക്യാൻ യൂസ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, സ്ട്രൈറ്റ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞത്, പ്രഷറൈസ്ഡ് ആൻഡ് നോൺ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടിൻ്റെയും ഗേറ്റിലെ ഗേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, രണ്ടിൻ്റെയും കേസിൽ ഗേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഡെൻസിറ്റി അലോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം അലോയ്സ്, മഗ്നീഷ്യം അലോയ്സ് അതുപോലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഹൈ ഡെൻസിറ്റി അലോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫെറസ് അലോയ്സിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ്. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ, ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫോർ ദ സ്പ്രൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രഷറൈസ്ഡോ നോൺ പ്രഷറൈസ്ഡോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട, നമ്മൾ ഏതാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ടാപ്പേഡ് സ്ട്രേറ്റ് സിലിണ്ടറിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ടാപ്പേഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ടാപ്പേഡ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ടാപ്പർ എന്നുള്ള വേർഡിങ്ങിൽ വേണം. ഓക്കെ, പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു നോൺ പ്രഷറൈസ്ഡ് പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയും ടാപ്പേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ അത്രയും ബെറ്റർ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഏതാണ്, സ്ട്രേറ്റ് സിലിണ്ടറിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്നുള്ള ഡിസൈനിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് സിലിണ്ടറിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ you are providing your ingate on the top of the cavity. Okay, you are providing your ingate on the top of the cavity. Okay, ഇതാണ് നമ്മളെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്മളെ കാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് യുവർ ഇൻഗേറ്റ് ഈസ് ഹിയർ. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, ഇൻഗേറ്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും, നമ്മളെ റണ്ണർ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ അതൊക്കെ ഒറ്റതി തന്നെ വരയ്ക്കാണ് സിമ്പിളായിട്ട്. പിന്നെ സ്പ്രൂ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും, പോറിംഗ് ബേസിനും ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ പോറിംഗ് ബേസിനും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ ഹിയർ ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്, ഇൻഗേറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി, ഇൻഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നമ്മളെ ക്യാവിറ്റിയുടെ ടോപ്പിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാവിറ്റിയുടെ ടോപ്പിലായിരിക്കും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഹിയർ ദ ഇൻഗേറ്റ് ഈസ് placed on the top of mould cavity. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്കാളും നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ളത്, ഓക്കെ, നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇൻഗേറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി, ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ടോപ്പ് ഓഫ് ദി മൗൾഡ് ക്യാവിറ്റി, ഇൻഗേറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി മൗൾഡ് ക്യാവിറ്റി. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഗേറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി മൗൾഡ് ക്യാവിറ്റി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, നമുക്കതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ പോർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ പോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ എത്തുന്നു, പിന്നെ ഇവിടെ ഫില്ലാവുന്നു, ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾവേസ്, ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ഓക്കെ, നമ്മളെ മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട്, ഓക്കെ, നമ്മളിതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഞാൻ HT എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ
മൗൾഡ് ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൗൾഡ് ക്യാവിറ്റി തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെലോസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ആ എച്ച് ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള √2g(HT) എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, വി മാക്സ് വെലോസിറ്റി സീകൾ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? √2g(HT) അല്ലെ, √2gh എന്നുള്ളത്. √2gh നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ √2gHT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇത് മുകളിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഏത് വെലോസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് ഈ വെലോസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം പോറിംഗ് ടൈം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോറിംഗ് ടൈം തന്നെ എഴുതിക്കോ. പോറിംഗ് ടൈം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പോറിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്? വോളിയം ഓഫ് ദി കാസ്റ്റിംഗ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചോക്ക് ഏരിയ. നോർമലി നമുക്ക് ചോക്ക് ഏരിയ തരാറില്ല. ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്പ്രൂവിൻ്റെ ഡൗൺ ഏരിയ നമ്മൾ സാധാരണ ചോക്ക് ഏരിയ എടുക്കുന്നത്. ചോക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു വി മാക്സ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ, വി മാക്സ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നമ്മൾ ആ വെലോസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? വി മാക്സ് ഓൾവേസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പോറിംഗ് ടൈം എന്തായിരിക്കും? പോറിംഗ് ടൈം ഈസ് മിനിമം. ഓക്കെ, പോറിംഗ് ടൈം ഈസ് മിനിമം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോറിംഗ് ടൈം മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത്? വി മാക്സ് ഈസ് യൂണിഫോം, അല്ലെങ്കിൽ വി മാക്സ് ഈസ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ്. നമ്മൾ ആ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡ് വരെ, നമ്മൾ ആ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ എൻഡ് വരെ, നമ്മൾ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ എൻഡ് വരെ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ സെയിം വെലോസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് ആ വെലോസിറ്റി അതുവരെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി മാക്സ് ആണ് അല്ലേ, അതുവരെ, അതായത് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? പോറിംഗ് ടൈം എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു കേസിൽ മിനിമം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മിനിമം ആയിരിക്കും. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സോ നമ്മൾ ഇതിവിടെ വന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കാരണം എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? സാൻഡ് ഇറോഷനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മളൊരു വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒഴുക്കുന്നതും നല്ല ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കിവിടെ ഇറോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് പോർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് മോട്ടർ മെറ്റൽ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന സമയത്ത് ദർ ഈസ് എ ചാൻസസ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇറോഷൻ. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് എ ചാൻസസ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇറോഷൻ. ഓക്കെ, ദർ ആർ ചാൻസസ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇറോഷൻ ഈസ് ഹൈ. Chances of sand erosion is high. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡീപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ ഡീപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഡീപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള കാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് എന്തല്ല? പോസിബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ഗുഡ് അല്ല. ചാൻസസ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇറോഷൻ ഈസ് ഹൈ. therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ ഡീപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്? നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ non-ferrous alloys. Not good for non-ferrous alloys. നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ suitable for ferrous alloys. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ferrous alloys. ഓക്കെ, ferrous alloys. അതായത് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫെറസ് അലോയ്സിനാണ്. അത് എന്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല? നോൺ ഫെറസ് അലോയ്സിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോറിംഗ് ടൈം ഈസ് മിനിമം. ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സാൻഡ് ഇറോഷനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ്? കൂടുതലാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി എന്തിൽ പറയുന്നത്? ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ അടുത്ത പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. എന്തായിരിക്കും ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? സോ ഹിയർ ഈസ് ദ ക്യാവിറ്റി. നമ്മൾ മൗൾഡ് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ആർ പ്ലേസിംഗ് ദ ഇൻഗേറ്റ് ഇൻ ബോട്ടം ഓഫ് ദി ഇവിടെ നമ്മുടെ പോറിംഗ് ബേസിൻ. Okay, you are placing the ingate. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ingate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you are placing the ingate at the bottom of the cavity. Okay, placing the ingate. Ingate is in bottom of the cavity. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? HT എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, നമ്മൾ HT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ്? HT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്ക്. HT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ്, അതായത് സ്പ്രൂവും പോറിംഗ് ബേസിനൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ആണ്. ആ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിനാണ് ഞാൻ HT എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, T എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സഫിക്സ് ആണ് HT. ഓക്കെ, HT എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ നമ്മൾ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത്, ജസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? √2gHT ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഫില്ല് ചെയ്യും അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ ഏത് പഠിച്ചത്? പാസ്കൽ ലോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത്
ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഈ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഇത്രയാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇത്ര ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള വെലോസിറ്റി എടുക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ലെവലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി ഉള്ളൂ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വെലോസിറ്റി അല്ല, ഇത്രേ വെലോസിറ്റി വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം പാസ്കൽ ലോ കാരണം അവിടെ ഫില്ല് ആകുന്നതാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് √2g/t എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതായത് പോർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് √2g/t എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത സമയത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഹൈറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു, ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തുള്ള ഹൈറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു, എച്ച് എൻഡ് എന്നോ എൻഡ് ഫില്ലിങ്ങിലുള്ള സമയത്ത് എച്ച് ഇ എന്ന് കൊടുത്തു, എച്ച് എൻഡ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയത് ഏത് വെലോസിറ്റിയിലാണ്? √2g/t അത് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും മിനിമം വെലോസിറ്റി വരിക. മിനിമം വെലോസിറ്റി എന്താണ്? √2ghe. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പോറിംഗ് ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോറിംഗ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ദി കാസ്റ്റിംഗ്, അതിൽ മാറ്റമില്ല, ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദി ചോക്ക്, അതിൽ മാറ്റമില്ല, ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം നമ്മളെ കാസ്റ്റിംഗ് തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്? തുടക്കത്തിലേ വെലോസിറ്റി ഉള്ളൂ, പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പോറിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഏതാണ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ? പോറിംഗ് ടൈം ഏറ്റവും മിനിമം ആയിരിക്കണോ, ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കണോ? ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ. പോറിംഗ് ടൈം എത്രത്തോളം കുറവാണ് അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കാസ്റ്റിംഗിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നോക്കുമ്പോൾ പോറിംഗ് ടൈം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെറ്റർ ഏതാണ്? ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. കാരണം അതിൻ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോറിംഗ് ടൈം മിനിമം ആയിരിക്കും അല്ലേ, ഡിനോമിനേറ്റർ മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി, പിന്നെ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പോറിംഗ് ടൈം കൂടി വരും. ഓക്കെ, അതായത് ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ പോറിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വി ആവറേജ് എന്ന് എടുക്കും. ഓക്കെ, പോറിംഗ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ചോക്ക് ഏരിയ പ്ലസ് വി ആവറേജ്. കാരണം വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എടുക്കുന്നു. വി ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇനീഷ്യൽ പ്ലസ് വി ഫൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ വി മിനിമം. ഓക്കെ, വി ഇനീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വി ഫൈനൽ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വി മാക്സിമം പ്ലസ് ഞാനിവിടെ വി ഫൈനൽ തന്നെ കേട്ടോ, വി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഫൈനൽ ഓർ വി മിനിമം. ഫൈനൽ തന്നെയാണ് വി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഫൈനൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, വി ഇനീഷ്യൽ പ്ലസ് വി ഫൈനൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ് വി ആവറേജ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അവിടെ കിട്ടും. എന്താണ് കിട്ടുക? പോറിംഗ് ടൈം ഓഫ് ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രീവിയസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോറിംഗ് ടൈം ഓഫ് ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോറിംഗ് ടൈം ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമുക്ക് സാൻഡ് ഇറോഷനുള്ള ചാൻസ് വെരി മിനിമം ആണ്, അതായത് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ആണ്. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ ക്യാവിറ്റിയിൽ അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? therefore chances of sand erosion is minimum. Chances of sand erosion is minimum. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് കാസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം? ഡീപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഡീപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. സാൻഡ് ഇറോഷൻ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. പോറിംഗ് ടൈം മാക്സിമം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത്? ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഈ 3 പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാം. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ്? പാർട്ടിംഗ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പാർട്ടിംഗ് ലൈനിൽ ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നു. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിലും കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് മിഡിൽ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാവിറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ മിഡിലാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ എന്ത് പറയാറ്? പാർട്ടിംഗ് ലൈൻ പറയാറ്. കറക്റ്റ് മിഡിലാണെന്നില്ല, കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വ്യത്യാസം വരാം. എന്നാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിൽ എന്താണ് വരിക? നമ്മളെ പാർട്ടിംഗ് ലൈനിലാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മിനിമം ഇത് വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പാർട്ടിംഗ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻ ഗേറ്റ് ഈസ് ഇൻ പാർട്ടിംഗ് ലൈൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പാർട്ടിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഇൻ ഗേറ്റ് ഈസ് ഇൻ പാർട്ടിംഗ് ലൈൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? പാർട്ടിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പാർട്ടിംഗ് ലൈന് സെൻട്രലിലൂടെ അല്ലേ. സോ ആ പാർട്ടിംഗ് ലൈനിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുക? നമ്മൾ ഇൻഗേറ്റ് വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും. അപ്പോൾ പോറിംഗ് ടൈം എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്? പോറിംഗ് ടൈം ഓഫ് ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോറിംഗ് ടൈം ഓഫ് പാർട്ടിംഗ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ
പോറിംഗ് ടൈം ഓഫ് ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെ. ഏറ്റവും മിനിമം ആർക്കായിരിക്കും ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്, ഏറ്റവും മാക്സിമം ആർക്കായിരിക്കും ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ആര് വരിക, പോറിംഗ് ഏത് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാൻഡ് ഇറോഷനും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല, എങ്ങനെയായിരിക്കും സാൻഡ് ഇറോഷനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏതായിരിക്കും, ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് മിനിമം ആയിരിക്കും അല്ലേ. കാരണം രണ്ട് കാരണം വന്നാലും ഡിഫക്റ്റുകൾ വരും. സാൻഡ് ഇറോഷൻ വന്നാലും ഡിഫക്റ്റ് വരും, പോറിംഗ് ടൈം കൂടുതലായാലും ഡിഫക്റ്റ് വരും. സോ അതുകൊണ്ട് ടോപ്പും ബോട്ടത്തിലും അത് അങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും സെൻട്രൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും, ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് മിനിമം. ഡിഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, മിനിമം ആയിരിക്കും. ഏതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, കമ്പയറിംഗ് ടു ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് മിനിമം കമ്പയറിംഗ് ടു ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ മറ്റേതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ചില സമയത്ത് സാൻഡ് ഇറോഷനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോറിംഗ് ടൈം എന്നായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് പോറിംഗ് ടൈമിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് മിനിമം കമ്പയറിംഗ് ടു ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഏത് വരുന്നത്, പാർട്ടിംഗ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ പറയാം, ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡി. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഏതെങ്കിലും ആവാം. ഏത്, ടോപ്പ് ആവാം, ബോട്ടം ആവാം, പാർട്ടിംഗ് ആവാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ ഇൻ ഗേറ്റ് അറ്റ് സിംഗിൾ കാസ്റ്റിംഗ്. മോർ ദാൻ വൺ ഇൻ ഗേറ്റ്, ഒന്നിലേറെ ഇൻ ഗേറ്റുകൾ എന്തുണ്ടാവും, ഇൻ വൺ കാസ്റ്റിംഗ്. ഒറ്റ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഒന്നിലേറെ ഇൻ ഗേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ ലേറ്റ് ബെഡ് കാസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഈ ലേറ്റ് ബെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറൗണ്ട് 6, ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്ന അറൗണ്ട് 5 to 6 ഇൻഗേറ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പല ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇൻഗേറ്റ് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു എൻഡിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേന് അത് എന്ത് ചെയ്യാം, സോൾഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, നമ്മളിതൊരു ലെങ്തി കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഇൻഗേറ്റ്, ഇവിടെ മാത്രം ഇൻഗേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരാം, അത് നമ്മൾ ആ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഒഴുകി ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നഷ്ടമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം, ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 3 ഡയമെൻഷനിലായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം, നമ്മൾ സ്ക്രൂ ആട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ഇൻഗേറ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഒരേ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഇൻഗേറ്റ് കൊടുക്കാം, ഇവിടെ ഒരു ഇൻഗേറ്റ് കൊടുക്കാം. സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിലേറെ ഇൻഗേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അതിപ്പോൾ ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ടോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നു, ബോട്ടം ആണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ബോട്ടത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിലേറെ മോർ ദാൻ വൺ ഇൻഗേറ്റ് ഇൻ വൺ കാസ്റ്റിംഗിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റെപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് കാസ്റ്റിംഗ്. ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഷേപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ യൂസിങ് ദി സ്റ്റെപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കുക. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലേറ്റ് ബെഡ്, ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലേറ്റ് ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലേത്തിൻ്റെ ബോട്ടം. ഓക്കെ, ലേറ്റ് ബെഡിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദ പോറിംഗ് ടൈം. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പോറിംഗ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു, പോറിംഗ് ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, വോളിയം ഓഫ് ദി കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാവിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ചോക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അല്ലേ. ചോക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി, ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു എമ്മും കൂടെ കൊടുക്കും, സ്മോൾ ലെറ്റർ എം. എന്താണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഗേറ്റ്. കാരണം എത്ര ഇൻഗേറ്റ് ഉണ്ട് അത്രത്തോളം അതിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ അത്രയും പോറിംഗ് ടൈം നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എത്ര ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പോറിംഗ് ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പോറിംഗ് ടൈം ഈസ് വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ചോക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഓഫ് എം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്ന പോയിന്റുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ പ്രഷറൈസ്ഡ് പറഞ്ഞു, നോൺ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, പാർട്ടിംഗ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ ചോദിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗിൽ വിത്ത് മിനിമം പോറിംഗ് ടൈമിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് ടോപ്പ് ബോട്ടം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ മൈൻഡിലോട്ട് ചെയ്ത് വരണം സ്റ്റെപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഡീപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും, സാൻഡ് ഇറോഷനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിക്കാം. സോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ്റെ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ പോറിംഗ് ബേസിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ടു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് പോറിംഗ് ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പോറിംഗ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിസർവോയർ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിസർവോയർ ആണ് പോറിംഗ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പോറിംഗ് ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റിസർവോയർ ആണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, പോറിംഗ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായിരുന്നു പോറിംഗ് ബേസിൻ്റെ
ഫങ്ഷൻസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് ആ മൊമെൻറ്റത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സാൻഡ് ഇറോഷൻ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ഇവിടെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളി ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിറേഷൻ എഫക്റ്റിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ആസ് ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ സ്പ്രൂ. കറക്റ്റ് അല്ലടോ അല്ലേ? മൊമെൻറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റിമൂവ് ദ സ്ലാഗ് ആൻഡ് ഡേർട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, സ്കിം ബോബ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, സ്കിം കോർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിമ്മർ എന്ന് പറയും, സ്കിം കോർ എന്ന് പറയും. സോ അതെന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും? സ്ലാഗ് ആൻഡ് ഡേർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. റെഡ്യൂസ് ദ മോൾഡ് ഇറോഷൻ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് മോൾഡ് ഇറോഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത്. ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ impact force of the molten metal in this sprue, and that's why we can reduce the sand erosion. Okay, we can reduce the sand erosion. Okay, so our answer is all the above. Okay, അപ്പോൾ D ആണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. നൗ നെക്സ്റ്റ്, ദ ബെസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ഫോർ സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ PSCക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എക്സാംസുകൾക്ക് മിനിമം ഒരു 3-4 തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ദ ബെസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ഫോർ സ്പ്രൂ ഇൻ സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ, ടാപ്പേർഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ, ട്രപ്പിസോയിഡൽ. സോ ആൻസർ ഈസ് ടാപ്പേർഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ. ഓക്കെ, സ്ട്രേറ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ്? ടു അവോയ്ഡ് ദ ആസ്പിറേഷൻ എഫക്ട്. ട്രപ്പിസോയിഡൽ ആര് ഷേപ്പാണ്? ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി റണ്ണർ ആൻഡ് ഇൻഗേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻഗേറ്റ്. സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി, ടാപ്പേർഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ദെൻ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ദ ബോട്ടം ഗേറ്റ് ഇൻ എ സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചോദിക്കാം. ഞാനൊരു മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താണ്. ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ബോട്ടം ഗേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഡീപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ്, സാൻഡ് ഇറോഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ്, അതല്ല. ഫാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ദി മോൾഡിംഗ് ക്യാവിറ്റി അല്ല, അതാണ് ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ദി മോൾഡിംഗ് ക്യാവിറ്റി. സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ഇൻ ടു ദ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി. സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റൽ ഇൻ ടു ദ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി. മോൾഡ് ക്യാവിറ്റിയിലോട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ, അതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ സി. ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് പാർട്ടിംഗ് ഗേറ്റിംഗ്. ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് പാർട്ടിംഗ് ഗേറ്റ് ഇൻ സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ്. പാർട്ടിംഗ് ഗേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പാർട്ടിംഗ് ഗേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മിനിമം ആയിരിക്കും. കാരണം ഓൾ ദ ഡിഫക്റ്റിന് കോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഗേറ്റിംഗ് ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചില കേസിൽ ടോപ്പ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചില കേസിൽ ബോട്ടം ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് നടുക്കുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിഫക്റ്റ് ഏതിൽ കുറവായിരിക്കും? പാർട്ടിംഗ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബെസ്റ്റ് ഗേറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗേറ്റിംഗ് വിത്ത് മിനിമം ഡിഫക്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗേറ്റിംഗ് വിത്ത് മിനിമം ഡിഫക്ട്സ്. അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്ന ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ കാസ്റ്റിംഗ്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നതാണ്, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ കാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്തായാലും അതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. പ്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഒരാൾ കഥ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. പക്ഷേ പോയിന്റുകൾ ഏതാണ് ഫെറസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ്, ടാപ്പേർഡ് ഷേപ്പ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.